सांग माने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलंतु कहानी सुनिबा। मितलो कथार गोटे के अछिर भाग नबे पूर्व भाग जदि सुनी नाहंती जल्दी जल्दी सुनि नियंतु। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। देखा समस्ते खाई सारला परे समस्तंको खीरी बाढ़ी देला। रश्मि खुशी होई पचारला, नानी केतेबेले रांधिल खीरी? तम हाथ तियारी खीरी ना बेस्ट सबुठारु। समस्ते खूब खुशी रे खीरी खाउथुले। हेले रेब जेजेमा मुहरे खीरी देइछंती तो थू थू करी जाई बेसिन ने बांती करी पकईले। तापरे विष उद्गीरण करिबा आरंभ कले लेखा उपरे। लेखा बुझी पारु नथिला एमिति अचानक कौन हैला। से कौन कला? समस्ते तो भलरे खाउछंती, तांकर कौन हैला? एते राग तो बहुर मो उपरे। बासुआ देख रे, समस्ते चाख मो खीरी रे केमिति लूण ढाली देई मते खाइबाकू देइछि तो बहु। छी 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 छी, एते घृणा एई बुढ़ी सन्यासिनी उपरे तार। रश्मि संगे संगे कहिला, जेजेमा लेखा नानी सेमिति नुहंती। आमे तो खाउचु काई लूण लागुनी, आउ तमर काहींकी? बुढ़ी रागी जाई कहिला, आलो माँ सेया तो कहूची। कौन पदे कहीदेली बोली केमिति मते लूण ढाली देई खाइबाकू देइछि देखे। छी केड़े छोट लोकर झियो के जानी पप्पा माँ एइया शिखेईकी पठेइछंती। आउ तमे माने कौन ना मुंडरे मुंडेई धरी थेई थेई करी नाचुछ याकू। एकदम राग गरगर होई बुढ़ी खाइबा पाखरु उठी जाउथिला। लेखा एकदम आचंबित एई कथारे। से तो स्वप्नरे भी भाबिनी एमिति काहा प्रति राग रखी करा जाए बोली। आउ सतरे तो करिबा बहु दूरर कथा। से पुणी भाबिला तांको खीरी गिनारे लूण ताहले एते परिमाणे मिसेला किए। होइथिबा शांति आखि मଳି मଳି उठी आसिला। किछि न जानला परी जेजेमा को पचारला, कौन हैला जेजेमा रागुछ काहींकी? लेखा को एबे बुझिबाकू डेरी लागिलानी एसबु कांड काहार। लूण मिसेई देई महाराणी सोई पड़िछि जेमिति कि ताकू केही संदेह करिवेनी। हे भगवान, एमाने पुणी धार्मिक लोक, आश्रमवासी सन्यासिनी। लेखा कानरे पुणी थरे शेष पदक गुंजी उठिला। बापा माँ एइया शिखेइछंती। लेखा को खूब कष्ट देउथुला एई कथा पदक। कथारे बुढ़ी ता माँ बापांक पाखरे पहुँची जाउची। बुढ़ी बांती करी आसी बसी पड़ला सेई सोफा उपरे। आउ जहा बकेहा कथा थिला बकी चालिला हेबे। लेखा धीर स्थिर होई निजर क्रोध संवरण करी कहिला, मु तुम खीरी रे लूण मिसेई नहीं जेजेमा। समस्तंकु जहा बाढ़िली तम पाई भी सेया बाढ़ी देली। लूण कोठू केमिति किए मिसेइला मु जानिनी। आउ मो बापा माँ मते खूब भल संस्कार देइछंती। काहार भी अधिकार नहीं मो माँ बापांक ना धरी तांको अपमान करिवो। एति कही लेखा उपरकू निज रूम भितरकू जाई कबाट बंद करिदेला। देखुचु बासुआ, एई तो बहु कौन जवाब देई गला। मु ता बोपा मार अपमान कौन करिदेली? मु कौन मिछ कहिली? चोरकू चोर आहुरी मुह केते टाण। छाड़ नानी, पिला लोक कौन कहिदेला। तमे माने दिने खूब पस्तेइब देख एबेठू कहूची। रंजन खूब नीरवरे खाइबा शेष करी रश्मि को कहिला, रश्मि तो नानी पाई खाइबा उपरे नहीं देई आसे। हौ भाई जाउची। बुढ़ी आउ कौन कहिबो भाषा पाउ नथिला। किछि समय रही कहिला, देख दुहे माइप पाई केते चिंता यार। दिने पुओ को नहीं फूर हे जिवो जे। आखि मଳି मଳି कांदिबा सार हेबो। देखिब दिने आउ सेई दिन एई रेब कथा मने पकौथिब। रंजन निज रूम कबाट ठेली देखिला भितरू लेखा बंद करी रखिछि। मन भितरे अहेतुक अशुभ आशंकाटिए उंकी मारिला। से खूब व्यस्त होई डाकिला, लेखा ए लेखा कबाट खोल। भितरू किछि जवाब नथिला। रंजन पुणी थरे कबाट बाड़ेई कहिला, एक सेकेंड रे खोलिबु कि नहीं, नहले कबाट भांगी देबी कहूची। लेखा प्लीज खोल कबाट, तते मो राण प्लीज खोल टिके। रंजन राण शुणी लेखा झट करी कबाट खोलीदेला। रंजन को देखी लेखा खूब रागी जाई कहिला, तोर कौन जाउची, मते किए एमिति बिना दोषरे गाली कले। रंजन खूब स्नेहरे लेखा को निज आड़कू टाणी आनी आखिरु लुहतक पोछि देई कहिला, कौन कहिलु? मोर किछि जाय आसिनी तोते किए गाली कले। देखिबु एबे मु कौन करि पारे कि न करि पारे बोली। ना ना थाउ थाउ, किछि कहिबा दरकार नाही तांकू। मो राण तोते राण पकई मुह बंद करी देबु आउ एपटे कहिबु। लेखा केबे जीवन रे एमिति भी परिस्थितिर सम्मुखीन हेबो भाबी नथिला। परिवार भितरे एमिति काहा प्रति काहार घृणा भाव सृष्टि करिपारे बोली से जानी नथिला। रश्मि
ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭାତ ତରକାରୀ ଆଣି ରୁମ୍ରେ ରଖି କହିଲା, ନାନୀ ଖାଇଦିଅ, ସେ ବୁଢ଼ୀ କଥାରେ କ'ଣ ଅଛି? କେବେ ଯିବେ ସେ ଦୁହେଁ ଏ ଘରୁ? ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ହଁ ନାନୀ, ଖାଇସାରି ମୋତେ ଟିକେ ଫିଜିକ୍ସ ବୁଝେଇ ଦେବ। ରଞ୍ଜନ ଏଥର ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲା, ଚଣ୍ଡୀ ଆସେ ଖାଇବୁ। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୋତେ ଆଦୌ ଭୋକ ନାହିଁ। ତୁ ଯା ଏଇଠୁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବି କେମିତି ଭୋକ ନାହିଁ ତୋତେ। ମୁଁ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେବି ତୋତେ। ରଞ୍ଜନ ଜବରଦସ୍ତି ଲେଖାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ବସେଇ ତା ପାଟିରେ ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଲେଖାର ସବୁ ରାଗ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇଗଲା ରଞ୍ଜନ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ। ଏଇ ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଳ ଚାବିକାଠି। ସୁଖୀ ରହିବାର, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ପ୍ରତିବଦଳରେ ସବୁକିଛି ମାନ ଅଭିମାନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଝରକା ଆରପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ନିଜକୁ କହି ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଓଲଟା ହୋଇଗଲା ବୋଧହୁଏ। ଆଉ ଲେଖା ମୁହଁରେ ସିନା ଆହାର ରଞ୍ଜନ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଝରକା ଆରପଟେ କୁହୁଡ଼ିରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିବା ଏଇ ଶାନ୍ତି ମୁହଁରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନର ପଲାଉ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣାର 2 ଦିନ ପରେ ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ଲେଖା ଭାବୁଛି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ। ଏଇ ରେବ ଜେଜେମା ପାଇଁ ଘରେ ସବୁଦିନ ନିରାମିଷ ହେଉଛି। ବିଚାରୀ ଲେଖା ମାଛ ଟିକେ ନହେଲେ ଖାଏନି। ହସି ହସି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ନନ୍ଦୁ, ଲେଖାର ଭାଇ। ନନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଆଖିରେ ଲୁହ ଯେମିତି ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ପଚାରିଲା, ତୁ କେବେ ଆସିଲୁ ଖଡ଼ଗପୁରରୁ? ନନ୍ଦୁ ଏବେ ରେଲୱେରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। ଆଜିକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜବ୍ ପାଇବା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ, ପୁଣି ରେଲୱେରେ? ଆରେ ନାନୀ, ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଝଡ଼ିଗଲୁଣି? ଏଇଠି ଖାଉନୁ ନା କ'ଣ? ନିରାମିଷରେ ଲେଖା ଜମା ଖାଇପାରୁନି। ତା ଛଡ଼ା ରେବ ଜେଜେମା ଆସିବା ଦିନରୁ ବିଚାରୀ ଖୁବ୍ ଟେନସନରେ ରହୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ସବୁ କହି ଲେଖାକୁ ଡକେଇବା ପାଇଁ କହି ଆସିଥିଲା। ଏ କଥା ନା ଲେଖା ଜାଣିଛି ନା ଘରେ କେହି। ତେଣୁ ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା କାହାକୁ ଘରେ ଲେଖାର ଶାଶୁଘରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ନ କହି କେବଳ ଲେଖା କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହି ନନ୍ଦୁକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ମା ନନ୍ଦୁକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ବାପାରେ କେବେ ଆସିଲ ଘରକୁ? ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାରେ ସବୁ ଭଲ ତ? ହଁ ବଡ଼ମା, ସବୁ ଭଲ ସେଇଠି। ନୂଆ ନୂଆ କାମ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ଲେଖା ନାନୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ମା ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଯିବ ମୋ ସହ। ରଞ୍ଜନ ମା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ବିଚାରୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ତା ଘରେ। ହଁ ହଁ, ସେ ଯାଉ। ତା ବଡ଼ମା ମନ ଘାଣ୍ଟି ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି ଯେ? ମା ଲେଖା, ଯା ନନ୍ଦୁ ସହ ଏବେ ଘରକୁ। ଲେଖା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ? ତା ଜୀବନ ରଞ୍ଜନକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ଉପରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଖାଲି ଭିତରେ ଭିତରେ ହସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେ ଜାଣିଛି ତା ଚଣ୍ଡୀ କୋଉ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ପଚାରିଲା, ଏଇ ତଳେ ନନ୍ଦୁ ଆସିଛି ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ତୁ ବି ଚାଲ ନା ସାଙ୍ଗରେ। ତତେ ଡାକି ଆସିଛି, ତୁ ଯିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ କେମିତି ଯିବି? ମୋର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ? ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସୁଛି ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାକୁ ବା କେମିତି ଜଣା ଏସବୁ ସେଇ କରେଇଛି। ଆଉ ବଡ଼ମା ତାକୁ ଆଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସାରିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତତେ ପୁଣି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର? ଆଉ କ'ଣ ପୂର୍ବ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଆଉ? ସେ ଘର ଜ୍ୱାଇଁ ପରା ମୁଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବିନି। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ମୋର ବାସ୍ ବାସ୍, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ପ୍ରତି ତୋର କିଛି ବି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆସିବୁ। ଲେଖା ବାହାରିଲା ନନ୍ଦୁ ସହ ଯିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଆଜି। କାରଣ ଲେଖା ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ରଞ୍ଜନ ରହିବ ତା ଆଖି ଆଗରେ। ଏବେ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଅନେକ ଆଶା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କେତେ କ'ଣ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଲେଖା ତଳକୁ ଆସିବ, ତା ଆଡ଼େ ଅନେଇ କହିଲା, ତାହେଲେ ଆସିବି ମୁଁ? ହଁ ହଁ, ତୋ ଭାଇ ଆସିଛି, କେମିତି ନ ଯିବୁ ଯେ? ଯା, ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଯା। ଲେଖା ଭାବୁଛି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଆଉ ଆଗ ପରି ଭଲ ପାଉନି ବୋଧହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ଏଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାହେଲେ? ହଁ ହଁ, ଯିବାକୁ କହିଲି ପରା। କୋଉ ଦୂର ଜାଗା ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ତତେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଗାଁ ଆରମୁଣ୍ଡରେ ତ ଘର। ଚାଲିଯିବୁ ନନ୍ଦୁ ସହିତ? ଚାଲିଯିବୁ ତ? ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା, ହେ, ମଣିଷ ଏମିତି ବି ବଦଳି ପାରେ। ଆଜି ତାକୁ ରୋକିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଶାନ୍ତି ଅଛି ମ, ସୁନ୍ଦର ସୁଲୀଳ ଗୁଣବତୀ। ଏଇଠି ତାହାରି ମୁହଁକୁ। ନା ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଯେ
ସେ ଶାନ୍ତି ସହ ମୋ ରଞ୍ଜନ ଛି ଛି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ଲେଖା। 2ଟି ପାହାଚ ତଳକୁ ଆସି ପୁଣି ଉପରକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲା, ଏଇ ଶୁଣୁ, ସେ ଶାନ୍ତି ଆଡ଼େ ଅନେଇବୁ ବି ନାହିଁ। ଯେମିତି କହିଦେଉଛି ସେମିତି କରିବୁ। କଥା କହିବା ତ ଆହୁରି ଦୂରରେ। ହଁ ଯାଉଛି ଏବେ, ମୋ କଥା ମନେ ରହେ ଯେମିତି। ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଲୁ ପୁଣି ଫେରିକି? ଯା ଜଲ୍ଦି, କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରେଇବୁ ନନ୍ଦୁକୁ ଆଉ। ବିଚରା କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲେଖା ବାହାରି ସାରି ରଞ୍ଜନ ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଉପରକୁ ଅନେଇଲା, ହେ ହେ ସେ ଯାଉଛି ଅଥଚ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲାନି ତଳକୁ। ସେମିତି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ରହିଛି। ଲେଖା ମନରେ ରାଗ ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଲାଣି। ସେ କେବଳ ସେଇ ଉପର ପାହାଚକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ରଞ୍ଜନ ଆସିବ ଆଉ କହିବ ତା କାନରେ, ଚଣ୍ଡୀ, ମତେ ଏଇଠି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ତୁ। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା କେଡ଼େ ବଦମାସ ପିଲା ଇଏ। ଏଇ ଦିନ କେତେଟାରେ ତା'ଠାରୁ ସବୁ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା। ଲେଖାର ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେଇ ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, ହଉ ଯା ମା, ଏଇଠିକା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଆରାମରେ ଯା। ରଞ୍ଜନ ଉପରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଲେଖାର ଅଭିମାନ, ତା ନ ଯିବାର ବ୍ୟସ୍ତତା ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଏତେ ହସ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳିଲା। ଲେଖା ମିଛରେ ହସିଦେଇ ବାହାରିଲା ଯିବାକୁ। ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। ନା, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନେଇବ? ରେବ ଜେଜେମା ବୋଧହୁଏ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଖାଲି ତାକୁ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଦୁଆର ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ତାହେଲେ ଲେଖା ଏବେ ଆଗକୁ ଭାବୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ, ପାହାଚ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା ଲେଖା। ନା, ରଞ୍ଜନ ଆସୁନି। ସେ ବି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଲା ନନ୍ଦୁ ସହ। ଘରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ରାଗ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା। ଜେଜେମା, ଏ ନନ୍ଦୁର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କେବେ ହେବ? ମତେ ଡାକି ନେଇ ଆସିଲା, ଥରେ ବି ରଞ୍ଜନକୁ ଡାକିଲାନି। ଲେଖାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା କହିଲେ, ହଁ, ପିଲାଲୋକ ଯଦି ନ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇନଥାନ୍ତା? ତମେ ଡାକିଦେଲନି ମା। ବଡ଼ମା, ସେ କେମିତି ଆସିବ ବିନା ଡାକରାରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଡାକି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ସେ କହିଲା, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କେମିତି ଯିବି? ମୋର କ'ଣ ଇଜ୍ଜତ ମହତ କିଛି ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଯିବି? ସେ ବି ତ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଥରେ ନନ୍ଦୁ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ସେ ରେବ ଜେଜେମାର ରା ରା ନ ଶୁଣିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଗକୁ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ କେବେ ଆସିବିନି। ମୁଁ ଉପରେ ଶୋଉଛି। ମତେ କେହି ଖାଇବାକୁ ଡାକିବନି, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ଲେଖା ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଶୋଇବାକୁ। ନନ୍ଦୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ଇଏ ମୋ ଲେଖା ନାନୀ ତ? ରଞ୍ଜନ ଭାଇକୁ ଡକା ହେଇନି ଭାବି ଏମିତି ଏତେ କଥା କହିଗଲା ଦେଖ। ବାପରେ। ସମସ୍ତେ ଲେଖା ଯିବା ପରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଲେଖା ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ଶାନ୍ତି ମନରେ ଆଜି ପରମ ଶାନ୍ତି ଝକମକ କରୁଛି। ସେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶି ବହୁତ କିଛି ରାନ୍ଧିଲା। ମନେ ମନେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ରଞ୍ଜନକୁ। ଆଜି ସେ ନିଜ ହାତରେ ବାଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଖଣ୍ଡ ହେବ। ଶାନ୍ତି ସବୁ ରୋଷେଇ ସାରି କିଚେନରୁ ବାହାରୁଛି। ରଞ୍ଜନ ପୁରା ଫିଟଫାଟ ରେଡ଼ି ହୋଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଶାନ୍ତି ଅଚାନକ ଭାବୁଛି, ଏମିତି ଭାତଖିଆ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ୟାଙ୍କୁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଡାକରା ହୋଇନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ? କି ନାଟକ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ? ରଞ୍ଜନ ତା ମାଆଙ୍କୁ କହି ବାହାରି ଯିବ। ରେବ ଜେଜେମା ଉଠି ଆସି କହିଲେ, ଗାଁରେ ଶ୍ୱଶୁରଘର ହେଲା ବୋଲି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ? ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କିଛି। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଆସି ସବୁ ଶୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ନାନୀ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି କୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ଆଉ କୋଉଠିକି ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ଲେଖା ଗଲାଣି, ଆଉ ବାବୁ ରହିବ ଏଇଠି ଏକୁଟିଆ। ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହଁ ରେ ବାପା, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି। ଏ ନଭ ତଭ କ'ଣ ବୁଝିବି ମୁଁ? ମତେ ସିନା ଚୁପ୍ କରି ଦେଉଛ, ଦୁହେଁ ଦିନେ ପସ୍ତେଇବ ରୁହ। ଶାନ୍ତି ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ହେଲେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଆଡ଼େ ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ ଚଣ୍ଡୀ? ବିଚାରୀ କେତେ ଥର କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ଏବେ, ମୁଁ ଯିବି ଏଥର। ନନ୍ଦୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଖୋଜୁଥିବା ଦେଖି କହିଲା, ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ସେ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି? ଯାଅ, ଉପରେ ଶୋଇଛି। ଆରେ ଭାଇ, ତମକୁ ଡକା ହୋଇନି ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି?
ଘରେ ଆସି ମୋତେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଧି ପକେଇଲା। ତୁମକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଡାକିଲିନି ବୋଲି ମୋତେ ଯୋଉ ଗାଳି, ଆଉ ରାଗିକି ଶୋଇଛି କିଛି ଖାଇବନି ବୋଲି କହି। କ'ଣ ଜେଜେମା ମୋ ହିରୋଇନକୁ ରଗେଇ ଦେଲ? ରୁହ ଜେଜେମା, ତମ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ। ଜେଜେମା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଗଲୁ ଗଲୁ ବାପା, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଉଠେଇ ଆଣିବୁ। ଅବୁଝା ମାଆଟା ମୋର, କିଛି ଖାଇବନି କହି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ନା ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିପାରିବିନି। କହିବ ତ ଦୁଇ ହାତରେ ତମକୁ ଉଠେଇ ନେବି। ତମେ ତ ରାଜି ହେଉନ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମା କାନରେ କହି ଦୌଡ଼ିଲା ଲେଖା ପାଖକୁ ଉପରକୁ। କେମିତି ଦେଖିବି ଆଜି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ମାନ କରିଛି। ରଞ୍ଜନ ପହଞ୍ଚି ରୁମ୍ର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଲେଖା ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଶୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ଧୀର ପାଦରେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଆହା ମୋ ଚଣ୍ଡୀଟା। ଭାବିଲା ତା ରଞ୍ଜନକୁ ଡକା ହେଇନି, ଆଉ ସେ କେମିତି ଏକୁଟିଆ ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇଦେବ। ତାହା ତଣ୍ଟି ତଳକୁ ଯିବ କ'ଣ? ସେଇପାଇଁ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଶୋଇଛି। ରୁଷିଛି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ। ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖାର ମୁହଁକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେମରେ ନିହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସତରେ ତା ଲେଖାଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ମନରେ ଆଉ ରୂପରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଭଗବାନ ବୋଧହୁଏ ଏଇ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିସ୍ କେବଳ ତାହାରି ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖାର ଗାଲରେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଠର ଉଷ୍ମ ପରଶ ଦେଉଥିଲା। ଲେଖା ଅଚାନକ ଏମିତି ଅନୁଭବରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ହାତରେ ଜଡ଼େଇ ଧରିଲା। କହିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆସିବିନି ବୋଲି ନା? 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ପରା ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ମୋ ପାଖରୁ ଆସିଲାଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତୁ ପଛେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଲେଖାର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାକୁ ତ ଘରେ କେହି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲା ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ? ତୁ କେମିତି ଆସିଲୁ ପୁଣି? ତୁ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ? ମୋତେ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆସିବାର। ମୁଁ ସେଇ ରାତି ଭଳି ଆଜି ବି ପାଇପ୍ ଚଢ଼ି ଆସିଛି। ରଞ୍ଜନ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ହସ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ଭାଳି କହିଲା। ଲେଖା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ଖାଲି। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇନା କିଏ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏବେ ଏଇଟା ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନୁହେଁ କି? ଏବେ ଇଜ୍ଜତ ଯିବନି ତୋର? ଲେଖା ଏମିତି କ'ଣ ଗାଳି ଦେଉଛୁ ଯେ? ସେଇଠି ସେ ଶାନ୍ତି ଖାଲି ଅନେଇଲା ମୋତେ। ଆମ ରୁମ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 200 ଥର ଆସିଲା ଖାଲି। ସେଇପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। କହୁଛୁ ତ ଚାଲିଯିବି ଶାନ୍ତି ପାଖକୁ। ଚୁପ୍, ବିଲକୁଲ ଚୁପ୍ କର। ଆଉ ଥରେ ତୁ ସେ ଶାନ୍ତି ନାମ ମୋ ଆଗରେ ଧରିଥିବୁ ନା, ଜାଣିବୁ ମୁଁ କିଏ କହୁଛି। କ'ଣ କରିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ମୋତେ ମାରିବୁ? ମାର ତାହେଲେ। ଭାବିଲି ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେବ, ହେଲେ ଏଇଠି ତ ପରିସ୍ଥିତି ପୂରା ଓଲଟା। ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି? ପାଇପ୍ ଚଢ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଏବେ ଯିବୁ କେମିତି? ଖାଇବୁ କ'ଣ? ସେଦିନ ରାତି ପରି ଏଇଠିକୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବୁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇନୁ। ତୋ ସହ ଖାଇସାରି ପୁଣି ଚାଲିଯିବି। ନହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ରାତି ହେବା ଯାଏ ଏଇଠି ଲୁଚି ରହିବି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲେ ପୁଣି ପାଇପ୍ ଡେଇଁ ଚାଲିଯିବି। ଲେଖା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କାମ କରୁ କହିଲୁ? ଲେଖା ବିଚାରୀ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କବାଟ ଠେଲି ପଶି ଆସିଲେ ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା। ହସି ହସି କହିଲେ, ଆମ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛ ବାବୁ? ଲେଖା କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ରଞ୍ଜନ ଖାଲି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛି। ଲେଖା ଚିନ୍ତା କଲା, ରଞ୍ଜନ ଯଦି ପାଇପ୍ ଚଢ଼ି ଆସିଛି ତାହେଲେ ବଡ଼ମା ଆଗରେ ତ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ହେଲେ ତା ମୁହଁରୁ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେ ତ ମୁହଁ ଛାତି ଫୁଲେଇ ଗର୍ବରେ ସହିତ ବସିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ କାରଣ ଥାଇପାରେ? ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା ପୁଣି କହିଲେ, ଆଲୋ ମା, ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନ ଡାକି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ତମକୁ ଡକା ହୋଇଥାନ୍ତା? ତମ ବାବୁଙ୍କ ପରା ମୁଁ ଆଗ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି ତମକୁ କହିବା ଆଗରୁ। ସେ ମୋତେ ସବୁ କହିଲେ। ରେବ ପିଉସୀ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଉନି, ଆଉ ତମେ ଆଦୌ ଖାଇପାରୁନ ବୋଲି। ଆହୁରି ବି ଏଇଠିକୁ ତମକୁ ଡାକିବାକୁ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁବାବୁ କହିଥିଲେ। ଆଉ ରାଗନି? ଉଠି ଆସ, ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇ ସାରିଲାଣି। ବଡ଼ମା ଡାକି ଦେଇ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଲେଖା ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ। ତା ପାଇଁ ୟାର କେତେ ଚିନ୍ତା। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ରେ ରଞ୍ଜନକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ତୁ କେଡ଼େ ବଦମାସ ସତରେ। ମୋତେ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛୁ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ? ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି? ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତ ଏଇ ଚୁପ୍। ଆଉ ଥରେ ମୋ ଆଗରେ ଆଉ କାହା ନାମ ଧରିଥିବୁ ତ ଯଦି। ଆରେ ଚଣ୍ଡୀ ମୋର, ଭୋକ ହେଲାଣି ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ। ହଉ, ପରେ କହିଦେବି କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ବଦମାସି କାହିଁ କରୁଛୁ?
ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁ ଯେ? ସବୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମିଛୁଟାରେ ରାଗିଲି। ଏଇନା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କେମିତି ହସିବେ ଦେଖିବୁ ରହ। ଏଇମିତି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବି ଗାଳି କଲି ବହୁତ ରାଗିଯାଇ। ଆରେ ସେ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପରା, ସେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଚାଲ ତଳକୁ ଯିବା ଖାଇବା, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ତଳକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ନନ୍ଦୁ କହିଲା, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ତମେ ଆଉ ଏମିତି ମଜା ନାନୀ ସହ କରିବନି କେବେ। ଅଯଥାରେ ବୁଝିଲ? ଜେଜେମା ମୋତେ ଆଉ ଯୋଉ ଗାଳି ସେ ଦେଲାଣି ଆମକୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଲେଖା ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଖାଇଲା। ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ ଭାତ, ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ରେବ ପିଉସୀ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷ ପୁରା ଛେଳି ପରି ଘାସ ଚୋବଉଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ଆହୁରି କ'ଣ ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି। ଜେଜେମା କହିଲେ, ମୋ ମାଆଟା କେତେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସେ ରେବ ରାଣ୍ଡ ଥିବା ଯାଏ ଲେଖା ଏଇଠି ଥାଉ। ଆଉ ମୁଁ? ରଞ୍ଜନ ଧୀରେ ଜେଜେମା କାନରେ ପଚାରିଲା। ଜେଜେମା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବାବୁ ତୁ ବି ଥା ଏଇଠି, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନନ୍ଦୁ ଆସିଛି। ଜେଜେମା, ନନ୍ଦୁ ବାହାନା କାହିଁକି କରୁଛ? କହିବ ତ ମୁଁ। ଜେଜେମା ତା କାନ ଧରି କହିଲେ, ପୁରା ରସିକ ଟୋକାଟିଏ ଆଉ। ଶାନ୍ତିର ମନରେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ବହିଗଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଯାହା ଯାହା ରାନ୍ଧିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସୁଥିଲା। ରେବ ଜେଜେମା ସୁଯୋଗ ଦେଖି କହିଲେ, ଆମ ଶାନ୍ତି ପରି ଝିଅ ଯାହାର ବୋହୂ ହେବ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣ। ଘର ପୁରା ପୁରି ଉଠିବ। ଆଜି ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ନାହିଁ, ଘର ପୁରା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ। ରଶ୍ମି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା, ହେଲେ ଜେଜେମା, ଲେଖା ନାନୀ ଘରେ ନଥିଲେ ଆମ କାହାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଇପାଇଁ ତ ଭାଇ ପଳେଇଲା। ଆଉ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନଥିଲେ ମୁଁ ବି ପଳେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ବୁଢ଼ୀ ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ କହିଲା, ମା ଲୋ, ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲିଦେଲି କଲିକତାକୁ। ମୋ କଥା ଗନ୍ଧଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉଦିନ ଜାଣିବ ମୋତେ ମନେ ପକେଇବଲ, ରୁହ ଦେଖିବ। ହଁ, ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ରହିବ? ତାକୁ ଡାକି ପଠା। ବୋହୂ ଯଦି ଯାଇଛି ଥାଉ ସେଇଠି ତା ବାପ ଘରେ। ରଞ୍ଜନର ବାପା ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ନାନୀ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ରଞ୍ଜନ ଏଇଠି ରହୁ କି ରମୁ ଘରେ ରହିଲେ ଏକା କଥା ଆମ ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ ମୁହଁ ଛାଟି ସେଇଠୁ ଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ବାହୁରେ, ଏଇ ଶୁଣ ନା, ଆଉ ନା ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଚାଲ ଏଥର ହିଣ୍ଡନ ପଳେଇବା। ଏଇ ରେବ ଜେଜେମା ସବୁ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇଠି। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଲେଖାକୁ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନେଉ ନେଉ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ କହିଲୁ? ହିଣ୍ଡନ ଯିବୁ? ଏ କଥା ତୁ କହୁଛୁ? ହେଲେ ତୁ ତ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନଥିଲୁ। କହୁଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠିକୁ କେବେ ଯିବାନି ବୋଲି। ହଁ ଯେ, ମୋତେ ମିସେସ୍ ସିଂ, ସନ୍ଦୀପ, ସୌମ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁବାର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଫୁଆ ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି, ସେମାନେ ଆମର କେହି କିଛି ନ ହୋଇ ବି କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଏ ରେବ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସବୁ ଜାଣିବି ଆମ ପଛରେ କେମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି ଜୋକ ଭଳି। ଆରେ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ୟା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ବୁଝିପାରିଲାଣି? ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି ତୋର? ମୁଁ ମିଛରେ କହୁଛି ତୋତେ ହୁଣ୍ଡି ବୋଲି? ତୁ ତ ସେମିତି ଆଉ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛୁ। ମୁଁ ବୋଲି ତୋତେ ଏତେ ଦିନ। ରଞ୍ଜନ ଆହୁରି ମଜବୁତରେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ମିଶେଇ ଧରି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ବୋଲି ଏତେ କ'ଣ? ଧେତ୍ ବଦମାସ ବେହିଆ କୋଉଠିକାର। ସବୁବେଳେ ତୋର ଚିନ୍ତା ସେଇଠି ଯାଇ ଶେଷ ହୁଏ। ରାତ୍ରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟି ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ମସଗୁଲ ହେଉଥିଲେ। ଅଧା ଗଢ଼ା ନୀଡ଼ ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଘଡ଼ିଏ ବାକି ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖା ଉଠିବା ଆଗରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ି ଜଗିଂ ପାଇଁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ କହିଲା, ଲେଖା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତୁ ଆରାମସେ ଉଠିବୁ। ଲେଖା ଆଖି ସେମିତି ବୁଜି କହିଲା, ଆଜି ଟିକେ ଡେରି ଯାଏ ଶୋଇବି। ତୁ ଜଗିଂ ସାରି ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବୁ। ରଞ୍ଜନ ବାହାରି ସାରି ଲେଖାର ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଦୁଇ ସସ୍ନେହ ଚୁମାରେ ଭରିଦେଇ ବାହାରିଗଲା। ରଞ୍ଜନ ଜଗିଂ ସାରି ଲେଖା କହିବା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାମ ସାରି ତାର ମା ସୋଫା ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଏତେ ସକାଳୁ ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ବାବୁରେ, କ'ଣ ହେଲା? ପଳେଇ ଆସିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲେଖା କହିଥିଲା ଜଗିଂ ସାରି ତମକୁ ଦେଖା କରି ଯିବାକୁ। ରଞ୍ଜନର ମା ଭାବୁଥିଲେ, ବାପ ଘରେ ବି ଯାଇ ବୋହୂର କେତେ ଚିନ୍ତା ଆମ ପାଇଁ। ସତରେ ଲେଖା ପରି ଝିଅ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋହୂ ଭାବରେ ମିଳିବ? ରଞ୍ଜନ ବସି ପଡ଼ିଲା ତା ମାଙ୍କ ପାଖରେ।
ନଜର ବୁଲେଇଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ରେବ ଆଉ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି ବୋଲି। ଶାନ୍ତି ଯାଇଛି ଫୁଲ ତୋଳି ବୋଧହୁଏ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ମା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ହିଣ୍ଡନ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାକୁ ବାରିପଦା ବୁଲେଇ ଆଣିବି। ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ମାନସିକ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ମାନସିକ କରିଛି। ନହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିବ। ଆଉ ସେଠି ବି ଶାନ୍ତିରେ ବସେଇ ଦେବନି। ଯଦି ଛିଙ୍କଟିଏ ବି ମୋତେ ଆସିବ କହିବ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିଲୁଣି। ମାନସିକ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲୁନି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆରେ ଠିକ୍ ତ କହୁଛି ଲେଖା। ଠାକୁରଙ୍କ ଋଣ ରଖନ୍ତିନି ବେଶୀ ଦିନ। ନେଇଯା ତାକୁ ବାରିପଦା। ଯୋଉଠି ସେ ଯିବ କହୁଛି ନେଇଯା। ଶାନ୍ତି ଫୁଲ ତୋଳି ଆସି ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଭିତରେ କେତେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଦେଲା। ଯାହା ହେଉ ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଲେଖା ଆସିନି। ନହେଲେ ସେ ଲେଖା କେମିତି ବାଘୁଣୀ ଭଳି ତାକୁ ଅନେଇଥିବ। ସେ ଆସିନି, ଭଲ ହେଲା ଯାହା ହେଉ। ହେଲେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା ଯେବେ ରଞ୍ଜନ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ଏବେ। ହଉ ଯାଉନୁ ଭାଇ। ହଁ ତୁ ଯା। ତୁ ତୋର ଲେଖା ନାନୀ ଘରେ ମଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ଏଠି। ଉଠି ଆସି କହିଲା ରଶ୍ମି। ଲେଖା ପାଖରୁ କ'ଣ ଫିଜିକ୍ସ ବୁଝିବୁ କହୁଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବାକୁ କହିଛି ସେ। ଆରେ ଏବେ ଜମା ସମୟ ନାହିଁ ଯିବାକୁ ମୋର। ନାନୀ ଘରକୁ ଆସିଲେ ବୁଝିନେବି। ରଞ୍ଜନ ଫେରୁଥିବା ଦେଖି ଶାନ୍ତି ମୁହଁଟା ଆମ୍ବିଳା ଖାଇଲା ପରି ଖଟା ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ଫୁଲ ରଖୁଥିଲା ଠାକୁର ଘରେ। ଦ୍ୱିପହର ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ତଳୁ ଜେଜେମା ଡାକ ପକେଇଲେ, ଲେଖା ଦେଖିବୁ ଆସେ କିଏ ଆସିଛି। ଲେଖା ଉପର ଘରୁ ତଳକୁ ଆସିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। କିଏ ଆସିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଏମିତି ଅଚାନକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସାସ୍ ବହୁ ଷ୍ଟୋରି, ପତି ପତ୍ନୀ ଷ୍ଟୋରି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।